إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والأسفياء والأدعياء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث والقطب إلى حضرة جميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى حضرة من أجازني شيخنا أستاذنا صاحب الإجازة سبيل الكرامة في الدين الدنيا والآخرة إلى حضرة شيخي وألف في هذا الكتاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ويؤل درجتهم في الجنة. اللهم انفعنا بكرامتهم وبأسرارهم وبعلومهم وبركاتهم في دين الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عيننا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sayyidatina rasul ajmain. Amin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun. Ihdina ya Allah. اهدنا يا الله. اهدنا يا الله لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما في آيات الجلال والإكرام
Allahumma aftah alaina hikmataka wansur lana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, hadirin jamaah Masjid Jami' Miftahul Jannah Perumahan Karosari Permai yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Izin Allah pada kesempatan petang kali ini kita bisa bermuajahah dalam rangka bertolabul ilmi, tentu penuh dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan petang ini Allah jadikan ilmu yang manfaat. Shalawat salam sama senantiasa kita bermohon kepada Allah agar Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seyogyanya ini jadwalnya guru kita Ustadz Rizwandi, cuma kemarin saya minta untuk ngisi jadwal saya karena mohon maaf Ustadz Dery, saya kedatangan tamu dari Sukabumi dan beliau kebetulan anak guru saya, maka adab di atas ilmu ya, makanya saya minta tolong sama Ustadz Rizwandi kita tukar jadwal dah gitu. Yang penting taklim kita, ngaji kita jangan sampai kosong. Ini kalau kosong kasihan jamaah dan DKM nanti jadi beban kan begitu. Makanya ini penting kan gitu. Makanya pada kesempatan petang kali ini saya mohon maaf dan seyogyanya memang saya harus isi tafsir, tapi ini berkaitan dengan anak guru kami yang kemarin datang. Kalau Bapak mau tahu, saya dulu ngaji kitab ini di Sukabumi. Ini ada 2 jilid, isinya 4 juz. Jadi jilid 1 memuat juz 1 dan juz 2, jilid 2 memuat juz 3 dan juz 4. Saya ngaji kitab ini di Sukabumi sama orang tua kami, guru kami, Abah Muhammad Nuh. Ngaji kitab ini dulu tiap Senin siang, saudari. Jadi habis duhur kita mulain. Sebelum ngaji biasa dibaca Baqiyatus Sholihah seperti tadi, dibaca tasbih, kemudian sholawat, kemudian doa agar diberikan kefahaman. Dan biidznillah, alhamdulillah sampai hatam. Saya ngaji kitab ini dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Ini berapa itu? 6 tahun ya. 6 tahun, alhamdulillah gitu. Makanya sedikit mohon izin sama guru kita Ustadz Dery, saya ingin menyampaikan sedikit nukilan daripada kitab ini sebagai ganti kajian tafsir, tapi nanti mulai bulan depan kita istiqomahkan di tafsirnya lagi. Jadi mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Gitu. Jadi gini, kitab ini namanya kitab Syairus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau ini muridnya Syekh Saman Al-Madani. Dan dalam sejarah Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini punya murid yang masuk dalam pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini gugur ketika membela satu negara yang dimana negara itu dijajah oleh pihak asing, dan beliau gugur membela negara Thailand. Beliau dikuburkan di Patani. Jadi kita punya ulama namanya Abdul Somad,
lahirnya di Palembang, tapi gugurnya di Patani karena jihad mempertahankan sejengkal tanah yang di Thailand. Jadi makanya kalau Bapak berkunjung ke Thailand, kalau pengen tahu orang Islam di Patani itu jejak-jejak beliau dakwahnya di situ. Ya itu ya. Baik. Simpelnya itu. Kemudian kenapa sih sebenarnya tujuan kita ngaji itu apa? Apa sih tujuan kita ngadain taklim nih? Ustadz Dery capek-capek nyiapin fasilitas kayak begini, kita disuruh taklim, sebenarnya tujuannya apa, Pak? Ya, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Seberapa pentingkah kita ngaji? Seberapa pentingkah kita taklim? Penting banget apa cuma sekedar kalau lagi sempet gitu ya? Penting banget apa kalau lagi sempet? Ya, kalau memang kita bilangnya penting banget, berarti kan ya harus sempat kan begitu, jangan kalau lagi sempat aja ini mah namanya juga kan begitu, nah jangan begitu ya. Yang namanya ilmu itu penting sekali, penting Pak, gitu ya. Makanya dalam sabda Nabi, tolabul ilmi dotun ala kulli muslim, itu hadisnya segitu, jangan ditambahin. Karena kadang-kadang suka ada yang baca tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya kan? Padahal enggak, hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, selesai. Nah kalau gitu perempuan bagaimana? Ya kan gitu pertanyaannya. Hadis itu kan nuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi tiap muslim laki-laki. Lah perempuan bagaimana? Perempuan. Apa perempuan nggak boleh ngaji? Nanti dulu. Bukan nggak boleh ngaji. Seorang perempuan kalau dia sudah bersuami, maka mutlak tanggung jawab suami. Maka tidak salah, bahkan harus seorang suami itu memahami ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Misal, seorang laki-laki, seorang suami, dia harus tahu ada berapa jenis darah yang keluar daripada rahim perempuan. Ada berapa, Pak? Halo? Hati-hati. Nanti kalau nggak paham, di yaumil kiamah, Bapak ditanya, dimintain tanggung jawab. Yang dihisap itu suami loh, istri mah nungguin loh di ruang VVIP ya. Loh iya, Pak. Loh. Penting nggak ngaji? Penting nggak ngaji? Ngaji penting apa nggak penting? Harus sempat apa cuma sekedar sempat? Ya harus sempat. Ya jangan serius ini. Serius gitu ya. Ada berapa darah yang keluar daripada rahim perempuan? 3. Apa aja? Terus? Nah kan? Bapak udah punya istri? Makainya bisa? Loh iya kan? Loh iya kan? Loh ini, loh jangan main-main ini. Ya kan? Ada berapa darah yang keluar dari rahim perempuan? Pak Anas? 2. Apa aja? Terus? Sama nifas. Udah. Ya. Bapak yang lain? Darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 4. 1 darah haid, yang kedua istihadah, yang ketiga darah wiladah, yang keempat darah nifas. Ini definisinya masing-masing dan hukumnya juga masing-masing. Nah, seorang suami itu harus tahu hukum itu. Darah haid apa, Pak? Halo? Bapak tahu bentuknya tapi nggak paham hukumnya, iya. Iya. Darah haid itu apa? Nah, kalau bapak nggak tahu hukumnya, terus istri bapak nggak tahu hukumnya, nanti yang tanggung jawab di hadapan Allah siapa? Suami apa istri? Contoh, orang yang perempuan yang keluar darah haid atau yang sedang haid, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh membaca Al-Quran, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, dia tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i, tidak boleh puasa bulan
Ramadan. Dan puasa-puasa sunnah tidak boleh. Pokoknya puasa wajib, puasa fardu dan sunnah tidak boleh berpuasa. Lalu umpamanya dia head dari tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti 7 hari. Kemudian ketika dia bersuci, kemudian maka ketika dia sudah suci, maka dia harus sholat. Kalau emang itu bulan Ramadan dia harus puasa. Tahu-tahu tanggal 8 atau tanggal 9 keluar darah lagi. Terus dia nanya sama bapak, ya kok kemarin udah bersih, kok sekarang keluar darah lagi? Saya berarti ini boleh puasa apa enggak? Terus jawaban bapak bagaimana? Loh, kalau ada darahnya ya enggak puasa toh, wong itu darah Itu darah apa? Ayo, bingung kan? Dibilang darah head. Biasanya emang headnya cuma 7 hari, tapi kenapa setelah dia bersuci tanggal 9 dia head, dia dikeluar darah lagi? Itu namanya darah istihad. Jangan takut mau ngaji, takut itu. Kalau nggak tahu nanti tanggung jawab urusan sendiri, yang penting udah saya sampaikan. Itu namanya darah istihadoh. Darah istihadoh itu Pak, hukumnya beda sama darah haid. Darah istihadoh itu darah penyakit, darah yang keluar di luar waktu haid. Kalau orang darah istihadoh, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia kalau suaminya tega mau ditengok juga boleh. Ayo, Lo ini ngaji. Makanya ini pentingnya nuntut ilmu. Makanya saya ingin sampaikan, apa sih keutamaan nuntut ilmu itu? Apa sih keutamaan ngaji itu? Setuju? Nah, ya. Nanti itu belum bab air. Ya, qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Saya nukilkan sedikit saja untuk ngisi waktu sampai Isya ya. Nanti kita bulan depan kembali ke tafsir lagi. Mohon izin ya Ustaz Dery ya. Qala rahimahullahu taala. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Kitab ini tulisannya Arab, tapi ini namanya Arab Pegon Melayu. Jadi bahasanya bahasa Melayu. Gitu. Tapi dalilnya enak, komplit. Oh ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini makalah ulamanya. Apa keutamaan orang yang nuntut ilmu itu? Keutamaan orang yang ngaji itu, kata Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kitab ini, kelebihannya amat banyak. Ada beberapa dalil daripada dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan juga makalah para alim ulama. Salah satunya kata beliau, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Was'alu, bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau memang engkau tidak tahu. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir, yakni akan orang yang alim, jika kamu tiada mengetahui. Tuh. Kok kelebihan orang nuntut ilmu kok yang dibahas ahli zikir? Orang yang bisa sampai derajat ke ahli zikir itu adalah orang yang punya ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, mohon maaf, cuma sekedar baca zikir. Ini beda loh Pak. Baca zikir sama ahli zikir, beda. Makanya kalau kita ngaji, kita akan tahu bagaimana meningkatkan kualitas diri dari mulai sekedar membaca zikir sampai menjadi orang yang ahli zikir. Dari orang yang sekedar membaca baqiyatus sholihah atau sekedar membaca tasbih sampai menjadi ahli tasbih. Dari orang yang sekedar membaca sholawat sampai orang yang ahli sholawat. Ini beda Pak. Beda. Kalau orang yang sekedar membaca zikir, jangan umur kita, anak TK di TPQ, waseh-waseh. Ayo anak-anak, kita zikir bareng-bareng ya, baca tasbih ya. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca zikir. Selepas itu, habis itu mereka main, hatinya lalai, itu nggak jadi masalah karena belum tahu ilmunya. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya, dia akan naik kualitasnya dari membaca zikir menjadi ahli zikir. Maka kalau orang yang rajin nuntut ilmu, duduk di majlis-majlis taklim, yang tadinya cuma sekedar membaca zikir, dia akan menjadi ahli zikir. Yang tadinya cuma sekedar melaksanakan sholat, dia akan menjadi orang yang ahli sholat. Ahli sholat itu maksudnya gimana? Dia sholat yang 5 waktu itu dia lakukan, kemudian nilai-nilai sholat itu dia praktekkan dalam kehidupan. Orang yang ahli zikir itu macam mana? Mulutnya baca tasbih, subhanallah, subhanallah, umpama contohnya subhanallah, subhanallah, itu baca zikir. Kemudian nilai-nilai tasbih itu dia praktekkan dalam kehidupan. Oh iya, yang maha suci itu Allah. Saya harus merasa diri, jangan pernah suci. Artinya kita kudu merasa diri kita kotor. Oh iya, makanya kita butuh istighfar. Kita tidak boleh sombong. Karena yang maha suci cuma Allah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terpuji itu Allah. Artinya apa? Ya kalau kita dicaci maki nggak usah sakit hati, wong memang yang terpuji Allah, kita ini tidak terpuji. Adapun orang mau hormat kepada kita karena memang kita ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan gara-gara kita terpuji. Saya yakin kok yang duduk di sini pasti pernah berbuat dosa. Pasti punya aib ya Pak ya. Yang sedemikian rupa kita tutupi. Kita sembunyikan dan Allah tutup itu sehingga masih ada orang-orang yang mau berteman dengan kita, orang-orang yang mau dekat dengan kita. Coba kalau aib itu dibuka oleh Allah, kan gitu. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah, itu segala puji milik Allah. Kita andaikan tidak dipuji, ya jangan sakit hati. Itu namanya ahli zikir. Makanya orang yang ngaji, orang yang mau nuntut ilmu, itu derajatnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada malaikatnya Allah, orang alim itu. Sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi, naumul alim khairun min ibadatin jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ada orang sholat bagus ya Pak? Sholat bagus nggak? Bagus. Bagus nggak? Bagus ya. Kemudian ada orang tidur. Mestinya kan secara logika, muliaan yang sholat lah sama yang tidur. Tapi kalau yang sholat ini nggak punya ilmunya sholat, kemudian yang tidur ini punya ilmunya tidur, ya lebih utama orang yang tidur. Paham nggak maksudnya? Orang alim kalau mau tidur, itu diilmuin. Contoh, ya walaupun ini konon katanya hadisnya doif, tapi kalau dalam kami Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, di kalangan para Nahdien, para orang-orang NU ini biasa diamalkan. Ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Nabi pesan sama Siti Aisyah, Aisyah, jangan kamu tidur sebelum para nabi dan rasul memberikan syafaat kepadamu. Ya Aisyah, jangan kamu tidur sebelum engkau dimaafkan dosa-dosamu oleh kaum muslimin dan muslimat. Ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Jangan engkau tidur sebelum engkau berhaji dan berumrah. Pernah Pak praktekin itu? Jadi kalau mau tidur kudu haji dulu sama umroh dulu. Kalau mau tidur kudu hatam Quran dulu. Pernah? Nah, Siti Aisyah juga komplain, bagaimana? Masa mau tidur suruh hatam Quran dulu? Kan lama 30 juz. Kan gitu ya. Komplain. Maksudnya gimana caranya? Nabi senyum, kata Nabi, kalau kamu tidur bersolawatlah dulu kepada diriku dan kepada para nabi dan rasul sebelum aku. Maka dulu waktu ngaji kata guru, kalau mau tidur, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain, 3 kali dibaca. Jangan kau tidur wahai Aisyah sebelum para
muslimin dan muslimat itu memaafkan kesalahanmu, maka disuruh istighfar dulu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhi wal ikhwani wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apal Pak? Yes, pokoknya itulah ya. Jadi istighfar untuk diri, mohon ampun untuk kedua orang tua, untuk guru-guru kita, dan juga untuk muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali. Dalam satu hadis sahih dikatakan, man qara'a surat al-ikhlas salasa marrah, barang siapa yang baca surat al-ikhlas 3 kali, maka dia seperti menghatamkan Al-Quran. Kemudian jangan kau tidur sebelum berhaji dan berumrah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 3 kali. Barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali ikhlas atas dasar mengharap ridho Allah, maka dia akan diperoleh pahala laksana berhaji dan berumrah. Itu berarti pakai ilmu gak tuh tidurnya? Itu belum dalam kitab-kitab ini ada, dalam kitab ini nanti tata cara tidur, ya kan. Selepas itu, setelah membaca doa itu, kemudian tidur nggak boleh ngelawang. Tahu ngelawang Pak? Bapak saya tanya, kalau Bapak mau tidur, ketika mata terpejam dan belum pules, hati Bapak zikir apa ngelamun? Jujur aja, jujur. Wah, kemana karep ya? Kemana mendi? Ya kan? Ya Allah, mana listrik belum bayar, cicilan rumah belum bayar, besok kudu bayar. Benar Pak, benar Pak? Kira-kira, mohon maaf, kira-kira begitu lagi, mana dagangan lagi sepi, ya dak. Pokoknya gitu, tidur. Padahal kita mau tidur tuh, pikiran kita kemana mendi, ya kan? Mana besok ditagih utang, kudu bayar, listrik masih nunggak, ya Pak ya. Kira-kira malaikat Israel datang, saya tanya, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Nah kan, pada takut. Nah loh, kira-kira ingat Allah apa ingat yang lain? Nah kalau ketika kita mati ingat selain Allah, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Tapi masih suka begitu. Kalau mau tidur kemana karab? Makanya ada ilmunya. Baik di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali, atau kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ketika kita mau tidur itu disunahkan untuk berzikir, nawaitu dzikra lillahi ta'ala, gitu kan. Itu a'tini bimahabbatika ya Allah wa biridhoika ya Allah, saya niat zikir dalam rangka mengharap ridho Allah. Ya Allah, karuniakanlah rasa cinta kepadaku, rasa cinta kepadamu, dan juga berikanlah ridhomu kepadaku. Zikir itu sallallahu ala Muhammad, atau Allah Allah Allah, atau subhanallah 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 subhanallah. Tahu-tahu pules, besok pagi diumumin di Miftahul Jannah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Benyamin bin Su'aib telah meninggal dunia. Tapi ketika dia mau zikir subhanallah, ketika dia mau tidur subhanallah subhanallah subhanallah. Ngamalin hadis Nabi itu, man akhiral kalami la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah zikrullah, maka dia wajib masuk surga. Tapi kalau Bapak mau tidur ingat cicilan rumah, ingat cicilan listrik belum bayar, ya kan, besok mau ditagih utang, mana kuota habis, kira-kira besok diumumin meninggal, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Jadi nuntut ilmu penting apa enggak penting? Penting. Makanya dalil yang pertama, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, tanya ahli zikir. Ternyata orang ahli zikir itu adalah orang yang berilmu. Intinya kalau kita ngaji, maka kualitas penghambaan kita akan meningkat. Yang tadinya cuma sekedar membaca zikir, malah kelamaan kita akan menjadi ahli zikir. Amin ya Rabbal. Ya kan, gitu ya. Biar semangat nih. Jadi mulai bulan depan gak usah pakai di kalau orang Jawa digurai, digurai itu sama Ustadz Dery, ayo ngaji, nggak usah begitu, semangat aja kan, gitu kan. Oh, ini udah tahu keutamaannya
ngaji. Kasihan Ustaz Dedi capek-capek pakai bapak-bapak nanti habis maghrib ngaji. Udah diumumin bolak-balik, udah di-share di grup, kagak datang juga, ya kan? Kalau udah tahu sendiri keutamaannya kayak begini kan kudunya berangkat ya, Pak Rizky ya. Pokoknya berangkat, Pak. Ya pokoknya berangkat. Dia qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ini amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ambilkan yang penting-penting saja ya. Kemudian ada satu hadis Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil hadisnya, keutamaan orang yang nuntut ilmu itu, orang yang ngaji itu, orang yang hadir di majlis taklim itu adalah apabila dia hadir di majlis taklim dalam rangka bertolabul ilmi, maka sesungguhnya dia sedang berusaha mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mau ke surga juga kudu tahu jalannya, harus tahu jalannya. Sehingga ada satu makalah mengatakan, waman aradad dunya fa alaihi bil ilmi waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen ya mulia di dalam dunia, dia juga harus tahu ilmunya dunia. Kalau pengen mulia di dalam akhirat, dia juga harus tahu ilmunya akhirat. Nah, fadilahnya, keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu, duduk di majlis taklim, dikatakan sesuai dengan hadis Nabi tadi, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka bertolabul ilmi, maka sesungguhnya dia sedang mengusahakan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, penting ini Pak ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ini amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an taghdu fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata ra'atin. Artinya, demi Tuhanku, bahwasannya berpagi kamu, maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahwa kamu sembahyang 100 rakaat. Orang yang berpagi-pagi kemudian bertolabul ilmi itu walaupun cuma satu bab, katakanlah jangan kata satu kitab, jangan kata satu surah kalau Al-Quran, satu ayat saja dia, satu ayat saja atau satu hadis saja, atau kalau dalam kitab satu bab saja, itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Walhal kita belum pernah sholat 100 rakaat ya. Bapak udah pernah sholat 100 rakaat? Pernah Pak? Dalam sehari semalam pernah? Pernah nggak? Belum ya. Mau sholat 5 waktu aja kadang-kadang telat ya Pak Anas ya, gitu. Sholat tarawih aja pengen yang ya kan, gitu ya. Itu makanya nuntut ilmu itu ya, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis, masalah walaupun cuma satu makalah, itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Ini maksudnya juga cukup dalam. Percuma juga sholat 100 rakaat kalau nggak tahu ilmunya. Makanya dalam kitab Matan Zubatnya Syekh Ibnu Rustan, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang, fa kullu man, dan tiap-tiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun, amalnya mardud, latuk balu, tidak diterima oleh Allah. Mardud itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Maka nuntut ilmu itu walaupun cuma sesaat, walaupun cuma sedetik, walaupun cuma satu ayat barangkali yang kita kaji, walaupun cuma satu hadis barangkali yang kita kaji, walaupun cuma satu bab barangkali yang kita kaji, itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Karena apa? Ilmu itu untuk menyempurnakan
ibadah. Sebab ibadah tanpa landasan ilmu itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Makanya kita kudu ngaji, fikih ya harus ngaji, tauhid ya kudu ngaji, tasawuf ya kudu ngaji. Fikih bab air aja kita ini kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Betul Pak? Nah, saya tanya, air yang sah dipakai untuk bersuci ada berapa jenisnya? Pak, halo, ini saya tanya nih, apa perlu saya kasih hadiah? Kalau bisa jawab saya kasih 100.000 gitu. Gitu ya. Air yang sah dipakai bersuci ada berapa? Hah? 3. Yang lain? Dari ini ngaji ya, biar semangat, jadi besok ngaji gitu ya. Oh iya, ternyata selama ini saya masih kurang, selama ini saya pengetahuan saya masih gitu ya. Gitu. Jadi air yang sah dipakai bersuci itu ada 7. Ada berapa? 7 apa aja Mas Adit? Hah? Agak tahu. Ma'us samai, air hujan. Ma'ul bi'ri, air sumur. Ma'un nahri, air apa? Air sungai. Kemudian ma'ul bahri, air laut. Kemudian ma'us salji, air salju. Salju itu salju. Kemudian kemudian air embun, ada 7. Nah, kemudian air itu hukumnya terbagi menjadi berapa? Harus tahu loh Pak itu Pak. Oh, gimana Bapak? Saya kan pengen masuk surga. Loh, fikihnya aja belum beres ya. Ayo. Air secara hukum terbagi menjadi berapa? Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Iya kan? Ada air suci tohir mutohir ghairu makruhin, 1. Ada tohir mutohir makruhun istiqmaluhu, 2. Ada tohir ghairu mutohir, ada ma'un najasi, ada air najis. Secara hukum air menjadi 4. Ada air suci mensucikan. Apa itu air suci mensucikan? Air mutlak. Mutlak itu juga ada 2, air muqayyadah sama ghairu muqayyadah. Halo, coba jangan bengong ya Pak, lu ngaji ya. Air itu suci mensucikan, namanya air mutlak. Air mutlak terbagi menjadi 2, ada air muqayyid sama ghairu muqayyid. Malah bengong ya. Jadi selama ini ngajinya kemana itu ya? Air suci mensucikan, yang tidak makruh dipakainya namanya air mutlak. Air mutlak itu air putih loh Pak, air putih ini air mutlak. Ini air mutlak nih. Cuma kalau dia di dalam ini Bapak sebut ini air apa? Air apa? Aku bilangnya air aqua kan? Air aqua. Kalau yang di dalam sumur namanya air sumur. Tapi kalau ini saya pindahkan di ember, apa itu bilang air ember? Namanya tetap air. Nah, air muqayyid sama ghairu muqayyid. Air muqayyid itu air yang namanya terdiri daripada 2 kalimat. Air kelapa. Itu namanya air muqayyid. Air muqayyid itu tidak sah dipakai bersuci. Air muqayyid, yang muqayyidnya itu tidak bisa dipisahkan, maka tidak sah dipakai bersuci. Air kelapa, misalnya air itu di dalam kelapa, kemudian saya taruh di dalam gelas, itu Bapak bilang air gelas apa tetap air kelapa? Air kelapa, muqayyidnya nggak bisa dipisahin, itu tidak sah dipakai bersuci. Air teh, air kopi, suci nggak itu? Suci, tapi tidak sah dipakai untuk bersuci. Paham nggak? Kok paham nggak paham, bodo amat Pak, yang bisa sampaikan lah. Betul gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi kalau muqayyidnya bisa dipisahkan, airnya bisa sah dipakai untuk bersuci. Air yang di dalam sumur namanya air
Sumur. Kalau kita sudah masukkan ke dalam kolam, itu kan bukan air sumur lagi kan? Ya kan? Air kok kolam, tapi itu muqayyidnya berarti bisa dipisahkan, pembatasnya itu namanya, walaupun dia namanya berdiri sendiri, dia tetap sah untuk dipakai bersuci. Air yang kita ambil dari sumur ya namanya tetap air. Tapi kalau kita taruh dalam sumur namanya air sumur. Tapi air sama sumur ini dua kalimat yang bisa dipisahin. Ini namanya gitu ya. Nah, yang kedua hukum air, ada air suci yang makruh dipakai untuk bersuci. Air apa? Ma'ul musammas, air yang terpapar sinar matahari. Mohon maaf, kalau di sini Bapak wudhu mau sholat duhur, kok tahu-tahu anget. Itu jangan buru-buru dipakai, biar hilang dulu angetnya. Kalau angetnya udah hilang baru dipakai wudhu. Tapi kalau masih ada angetnya, kita pakai wudhu. Karena angetnya itu karena paparan sinar matahari, maka makruh dipakainya. Kenapa makruh? Karena itu bisa menyebabkan penyakit baros. Tahu penyakit baros, Pak? Kayak albino itu loh. Belang. Suka ada kan lihat orang yang kulitnya belang ya? Nah itu. Nah kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Itu juga terbagi menjadi dua. Ada ma'ul mustakmal sama ma'ul mutaghayyir. Apa itu mutaghayyir mustakmal? Wah ini ya. Tapi saya seneng ya ngaji kalau di Miftaul Jannah, sadari saya seneng gitu ya. Dulu Imam Syafi'i itu kalau ngaji sama Imam Malik itu nggak pernah bawa buku. Iya, Imam Syafi'i kalau ngaji sama gurunya Imam Malik nggak pernah bawa buku, tapi bawa pulpen. Jadi setiap Imam Malik menuliskan, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Kitab hadis pertama kali itu kitab yang ditulis oleh Anas bin Malik atau oleh Imam Malik. Itu jauh sebelum Bukhari Muslim. Itu Imam Malik itu sudah menulis kitab hadis. Al-Muwatta namanya. Nah, Imam Malik itu kalau nulis di papan tulis kemudian ditulis, Imam Syafi'i nulisnya di telapak tangan, Pak. Walaupun Imam Syafi'i nggak bawa buku, bawa pulpen di telapak tangan. Kata gurunya, loh kok begitu? Iya guru, alhamdulillah saya sekali baca apal, makanya saya tulisnya di telapak tangan. Gitu. Oh tapi jamaah Masjid Miftaul Jannah lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Buku nggak bawa, pulpen nggak bawa. Alhamdulillah. Ini luar biasa itu, makanya ya mudah-mudahan istiqomah ya gitu ya, selalu cerdas ya. Gitu ya. Jadi ada hukum air yang ketiga itu ya. Hukum air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya airnya suci tapi tidak sah dipakai untuk bersuci. Ini terbagi menjadi dua, ma'ul mustakmal sama ma'ul mutaghayyir. Ma'ul mustakmal itu apa? Air yang telah dipakai atau digunakan bersuci. Contoh, kita berwudu, ada nggak bekas airnya? Apa? Tetesan airnya kalau kita tampung, itu namanya air mustakmal. Airnya tetap suci. Gitu. Makanya kalau dalam kitab hikmah, kalau kita punya anak rewel, dibilanginnya susah, ya suruh sholat nggak mau, suruh ngaji bandel, salah satunya itu boleh dimandikan dengan air bekas wudhu ibunya. Jadi ibunya suruh wudhu, ya kan? Ibunya suruh wudhu, kemudian ketika wudhu itu airnya ditampung. Itu airnya suci, Pak, nggak najis, enggak. Airnya suci, tapi tidak sah dipakai untuk bersuci. Nah, ini ada kiai yang memberikan tahu kepada saya seperti itu. Kalau ada anak bandel, suruh mandiin pakai air wudhu ibunya. Gitu. Itu ada kayak begitu, itu namanya hikmah. Nah, kemudian ada air mutaghayyir, air yang berubah. Yang berubahnya dia karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh, kalau kita mandi dengan air yang kecampuran sama sabun, itu air mutaghayyir namanya. Sabun suci apa najis? Suci apa najis? Suci. Minyak wangi suci apa najis? Suci. Andai kan ada air kecampuran sabun atau kecampuran minyak wangi, karena sabun dan minyak wangi itu perkara yang suci, maka itu airnya tetap suci. Tapi kalau bapak kencing kemudian istinja pakai air mutaghayyir, tetap hukumnya najis. Paham?
Karena airnya suci tapi tidak sah untuk dipakai bersuci. Kok Bapak wudhu dengan air yang kecampuran sabun, airnya tetap, dengan catatan airnya kurang 2 kulah ya, kurang daripada 2 kulah. Airnya misalnya ada air seember kecampuran minyak wangi. Airnya suci nggak? Tetap suci karena minyak wanginya adalah suci. Tapi air itu karena kurang daripada 2 kulah tidak sah untuk dipakai bersuci. Paham? Itu namanya air mutaghayyir. Yang keempat hukumnya air adalah ma'un najis, air najis, air yang kecampuran najis. Kalau ala madhabi Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, kalau airnya kurang daripada 2 kulah, kok ada air kejatuhan najis, walaupun warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, airnya tetap hukumnya najis. Contoh, ada air seember. Seember itu kan kurang daripada 2 kulah. Ya, kurang daripada 2 kulah. 2 kulah itu kalau di liter, dulu waktu ngaji kata guru kami kurang lebih 200 liter. Kurang lebih. Kalau bawa bikin kolam, ya pakai dirok. Dirok ini panjangnya berapa kira-kira? Dari sini sampai siku. Ini. Ada 70 cm ya? 70 cm kurang lebih ya? 60 ya, Ustaz ya, 60 cm. Jadi kalau Bapak bikin kolam 60 cm, lebarnya 60, panjangnya 60, dalamnya 60, itu kalau buat nampung air, airnya itu sudah 2 kulah. Nah, kalau ada air kurang daripada 2 kulah, kejatuhan najis, walaupun rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, airnya tetap najis. Paham? Tapi kalau airnya 2 kulah atau lebih, kok kejatuhan najis, kemudian warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka airnya tetap sah dipakai untuk bersuci. Kok ada air lebih daripada 2 kulah, warnanya rubah, baunya rubah, rasanya rubah, itu hukumnya najis. Mana contohnya? Kali Ciliwung. Loh iya, Kali Ciliwung kan rubah warnanya Pak ya? Airnya warnanya rubah, rasanya juga rubah, baunya juga rubah. Maka air itu hukumnya najis, tidak sah untuk dipakai bersuci. Contoh lagi, tuh Kali Cikuda. Baunya udah kayak apa? Itu kan udah rubah semua, gitu. Nah, lalu kalau kayak gitu, gimana hukumnya orang mandi pakai air pam yang di Jakarta itu? Padahal itu air daripada air sungai Ciliwung. Itu bahasnya, tanyanya sama guru fikih Pak yang ngaji di sini. Saya cuma ngasih kayak begini, maksudnya biar semangat. Oh, ternyata segitu pentingnya kita duduk hadir di majelis ilmu. Paham kira-kira? Apa sudah paham hukum air dari sebelum ngaji? Baru paham sekarang? Oh, itulah makanya ngaji ya, qala rahimahullah. Makanya dikatakan ngaji itu walaupun cuma sesaat, walaupun cuma 1 bab, ya itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Karena apa? Sholat untuk sempurna harus pakai ilmu. Sholat supaya punya manfaat dunia dan akhirat harus dilandasi dengan ilmu. Makanya kita penting untuk duduk di majelis ilmu. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan kajian tafsir kita. Setuju? Semangat? Ya. Pokoknya paham gak paham tetap berangkat. Iya, soalnya perintahnya cuma suruh nuntut pokoknya tuntut ilmu. Urusan paham urusan siapa? Urusan Allah. Makanya Pak, waktunya taklim, entah yang tiap Jumat malam Sabtu kah, entah Minggu pagi kah, pokoknya berangkat. Ya, berangkat, apalagi Minggu pagi. Tadi hadisnya juga ada kan, barang siapa berpagi-pagi dia menuntut ilmu, kan gitu. Barang siapa yang berpagi-pagi menuntut ilmu, walaupun cuma 1 bab, itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Makanya semangat ya Pak ya. Pokoknya paham gak paham berangkat. Kalau gurunya nanya, misalnya pematerinya Ustadz Dery nanya, paham Pak? Nganggut aja. Gitu. Lu iya, lu serius ini. Lu serius Ustadz. Saya ini dulu Pak, ngaji kitab hikam itu ya nggak paham. Ngaji kitab ini ya nggak paham. Pokoknya butuhnya saya
berangkat. Setelah sekian lama, lama-lama Allah kasih paham, oh maunya begini, ternyata alurnya kitab ini seperti ini, maunya si penulis ini seperti ini, gitu. Yang penting berangkat, lo jangan salah. Dulu suka fi majlisil ilmi, ya, dudukmu di majlis ilmu walaupun cuma 1 jam, itu dalam riwayat lain malah dikatakan lebih utama daripada sodakoh dengan 100 ekor kuda. Pernah? Belum kan? Boro-boro sedekah 100 ekor kuda, ya kan? Sedekah Jumat aja milih duit 5.000 yang lecek ya. Ya kan gitu ya. Nah, makanya semangat ya Pak ya. Semangat ngaji pokoknya. Paham nggak paham, yang penting berangkat. Urusan kita duduk di majelis ilmu ini, tidur atau melek, yang penting kita duduk di majelis ilmu. Paham ya Pak ya? Saya boleh cerita sedikit menutup. Saya dulu ngaji kitab Alfiyah. Kemudian ketika jadwal kitab Alfiyah itu, saya tidur. Dibangunin sama kawan saya, Kang, Yai udah datang. Begitu saya dibangunin, Yainya malah marah. Jangan diganggu. Dia lagi dapat rahmatnya Allah. Serius Pak, guru saya itu ngomong begitu. Dia lagi dapat rahmatnya Allah. Jangan suka mutusin orang yang lagi dapat rahmatnya Allah. Loh, saya dengar begitu ya pules ya. Ya pulas, yang penting saya hadir, gitu kan? Yang penting saya hadir. Itu duduk di situ. Nah, karena saya penasaran. Ini sebenarnya saya sampaikan karena ada guru kita nih Sateri. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru, tanggung jawabnya nggak enteng. Kalau kita ngajarin kayak begini nih Sateri ya, kok nanti Ustaz Dedi pemateri, kok ada jamaahnya yang tidur, itu selaku guru wajib ngedoain, ya Allah walaupun dia tidur berikanlah paham. Tuh, nggak main-main. Nah, guru kami ini begitu, karena saya akrab sama anaknya, Gus, Abah itu pernah nggak doain murid-muridnya? Loh Kang, itu kalau sholat subuh itu, kalau beliau andaikan tidak jamaah ke masjid sekalipun, beliau selalu baca doa kunutnya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Serius Pak. Saya ngaji kitab fikih yang tadi saya bilang, di hukum air itu ada sekian, air itu ada sekian yang saya dipakai bersuci. Secara klasifikasi hukum ada sekian. Ini namanya kitab Fathul Qori bil Mujib, Syekh Abi Suja, sama guru kami Kiai Haji Abdul Aziz Yasin. Belum lama saya ketemu tahun lalu ketika saya ziarah ke para guru, para alim ulama di Jawa. Saya keliling ziarah Wali Songo gitu. Saya ketemu sama beliau. Nah, tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu sama beliau. Begitu ketemu kata beliau begini, amin ya. Itu. Waktu itu beliau masih gagah, masih berdiri gitu. Tapi udah nggak ngerokok lagi kan. Beliau stop udah gitu kan. Iya ya Allah, sudah lama wajahmu tidak nampak di saat aku bertahiyat di sholat sunnahku. Ternyata saya kan penasaran, maksudnya gimana Yai? Jadi kalau aku sholat sunnah itu, kata beliau, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan salam kami sampaikan kepada orang-orang soleh. Di situ terbetik doanya dalam hatinya, ya Allah golongkanlah itu orang si Anu yang ngaji sama saya, golongkanlah ke dalam golongan orang soleh, golongkanlah ke dalam orang soleh. Itu Pak, itu. Makanya alhamdulillah walaupun tidur dikasih paham itu, karena gurunya seperti itu. Maka saya berharap yang ngaji di sini ya, yang ngaji di sini, yang selaku narasumber, saya berharap bukan cuma sekedar pengajar, tapi juga pendidik. Itu ya saudara ya, karena beliau kan guru kita, jadi kalau nyampein, tanggung jawab. Itu tanggung jawab, nggak main-main Pak. Itu. Makanya mohon maaf, kalau diukur dengan materi, ya tidak sebanding. Gitu. Terima kasih ya, mudah-mudahan lo jadikan ilmu yang manfaat. Jadi mulai besok semangat ya gitu ya, semangat. Biar semakin tambah ilmu maka semakin sempurna
ibadah, semakin tambah ilmu, maka semakin sempurna dalam kita melakukan penghambaan kepada Allah, dan yakin dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.